Hi guys, welcome to my channel Sujata Das. आसतु आज स्पेशल ओटीटी 2025 ପାଇଁ ओडिया पेडागोजी उपरे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर मु कलेक्शन करछि। आसतु एबे आलोचना करिबा आ आपण माने याको फॉलो करंतु, नोट्स करंतु। निश्चित भावे आपनकर जो स्पेशल ओटीटी 2025 ପାଇଁ निश्चित भावे या हेल्प करिवो। एबे आसतु आमे आलोचना करिबा। ओडिया पेडागोजी एक रे बौद्धिक विकास कहले आमे बुझू काहाकू आमे बौद्धिक विकास बुझू ना ज्ञानात्मक विकास को आमे बौद्धिक विकास बोली बुझू। मु डायरेक्ट आंसर लिखिछि, आपण माने आकू पढ़िले मने रही गले से ऑप्शन भितर आपण माने अति सहज रे चूज कर परिबे। तो बौद्धिक विकास कहले आमे बुझू ज्ञानात्मक विकास को। जन्मर किछि मास मध्यरे शिशु सरल आचरण प्रदर्शन करिथाए। केते मास मध्यरे ना 5 मास मध्यरे। जन्मर 5 मास मध्यरे शिशु सरल आचरण प्रदर्शन करिथाए। व्यक्तिर जन्मटारू मृत्यु पर्यंत जारी रहितिबा प्रक्रिया को कौन कहा जाए ना विकास प्रक्रिया। ताले व्यक्तिर जन्मटारू मृत्यु पर्यंत विकास प्रक्रियाटा जारी रही थाए। शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया। यही प्रांत तीनोटी कौन? उत्तर आसिबो शिक्षार्थी, शिक्षक और समाज। एमाने परस्पर जड़ित। शिक्षार्थी, शिक्षक और समाज ये तीनोटी को नेकी शिक्षा प्रक्रिया चालू रहिबो। एक कृति परीक्षण प्रस्तुति पई केउ क्रमटी ठीक अटे? कृति परीक्षण प्रस्तुति करबा पई केउ क्रमटी ठीक ना पाठ्य निर्वाचन प्रथमे, तापरे लक्ष्य निर्धारण, तापरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुति और प्रश्न लिखन। एई माने क्रमटी ठीक रहबो। आगे आमे करबा पाठ्य निर्वाचन। आगे निर्वाचन करबा को पाठटा, तापरे यार लक्ष्य कौन, लक्ष्य निर्धारण करबा, तापरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करबा और प्रश्न लिखन करबा। ब्लूप्रिंट रे कौन थाए? एटी ऑप्शन देछि लक्ष्य गुड़िकर आपेक्षिक गुरुत्व, बी रे देला पाठ्य उपरे आपेक्षिक गुरुत्व, 3 रे देला प्रश्न प्रकार उपरे आपेक्षिक गुरुत्व, माने 4 रे बा डी रे देला उपरोक्त समस्त। तारे ये जो ब्लूप्रिंट रो कौन थाए हबो समस्त जिनस थाए। लक्ष्य गुड़िकर आपेक्षिक गुरुत्व भी थाए, पाठ्य उपरे आपेक्षिक गुरुत्व थाए, प्रश्न प्रकार उपरे मध्य आपेक्षिक गुरुत्व थाए। ताहले उपरोक्त समस्त हबो राइट आंसर। पारदर्शिता दृष्टिकोणरू केउटी ठीक? पारदर्शिता दृष्टिकोणरू केउ ऑप्शनटी ठीक हबो ना समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्यटा समान। ये जो पारदर्शिता दृष्टिकोणरू केउ उक्तिटी ठीक हबो? समस्त शिक्षार्थी निमंते आमर शिक्षण लक्ष्यटा समान रहिबो, कहा पई व्यतिक्रम रहिबो नाही। विकास संबंधी केउ उक्तिटी ठीक? मृत्यु पर्यंत विकास घटिताए बा विकास जीवनव्यापी प्रक्रिया। आ माने टिके आगुरु मध्ये ए संबंध रे आलोचना कराई छ, त टिके घुरेई दियाइछि। विकास संबंधी केउ उक्तिटी ठीक ना मृत्यु पर्यंत यार विकास घटिताए बा एमती थिबो विकास जीवनव्यापी प्रक्रिया। ए ऑप्शन टी ठीक। विकासर केउ अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। विकासर केउ अवस्था आद्य बाल्यावस्था शिशु सबले निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करथाए। माने से जो कार्यटी करछु अन्य माने ताको जेमति भल पांतु सेही जिनसटा सेटा को करने को से भल पाए। एटा को अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था। गोटे साधारण संभाव्यता चक्रर माध्यमान मध्यमा और गरिष्ठक मध्यरे थिबा संपर्क केउ उक्ति रे ठीक भावे दर्शा जाइछि। एटी ऑप्शन देखंतु एई भलिया आपण बारंबार प्रैक्टिस कले एगुड़िक आपण अति सहजरे मन रही पारिबो। आपण पेपर 1 पेपर 2 उभयंक पई एटा
এই ପେଡାଗୋଜି ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଚକ୍ରର ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ମଧ୍ୟମା ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନା ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଟୁ ଗରିଷ୍ଠକ ସମାନ ମଧ୍ୟମା ଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମାନ, ବିରେ ଦେଲା ଟୁ ମଧ୍ୟମା ସମାନ ମାଧ୍ୟମାନ ଯୁକ୍ତ ଗରିଷ୍ଠକ, ସିରେ ଦେଲା ଟୁ ମାଧ୍ୟମାନ ସମାନ ମାଧ୍ୟମା ଯୁକ୍ତ ଗରିଷ୍ଠକ। ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ମାରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା ହେଲା ଟର୍ମ୍ୟାନ୍ର ମତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଏହା କାହାର ମତ ନା ଟର୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମତ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବିରେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସିରେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଚାରି ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପାଭଲଭ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପାଭଲଭ। ଭଲ ଭାବେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥର୍ମଡାଇକ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର। ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରି ଶିଖେ। ଏଇଟା ଥର୍ମଡାଇକ୍ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କିଏ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିବ। କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣ? ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣ। କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା। ଏ ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେବ? ଆଗେ ପାରଦର୍ଶିତାର ଆମେ ସଂଜ୍ଞାଟା ଜାଣିବା। ପାରଦର୍ଶିତା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେବ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ନା ସ୍ନାୟବିକ ଓ ପେଶୀୟ। এই ଦୁଇଟା ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ମାନେ ଦେଖି କରିକି ଲେଖିବ, ସ୍ନାୟବିକ ଆଉ ପେଶୀୟ। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା।
ସେମାନେ ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରରେ ବିକାଶ। ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରରେ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଥାଉ। ସେଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ। 2ରେ ଦେଲା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ଆରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେବ? ନା ଯେଉଁ ଆଇରେ ଅଛି ଠିକ୍, ଆଇଟା ଠିକ୍, ମାନେ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ନା 2ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଅପସନ୍, ଏ ଯେଉଁ 2ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଡବଲ୍ ଆଇ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଆଉ ଆଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ନା ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ 2i ଠିକ୍ ହେବ। ନା ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ 2i ଦୁଇଟା ତକ। କେଉଁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଟି ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିସରକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ଦେଇଛି, ବିରେ କିଭଳି ଦିଆହେଇଛି, ସିରେ କେମିତି ଦିଆହେଇଛି, ଡିରେ କେମିତି ଦିଆହେଇଛି। ଆର ଅପସନ୍ ଏଟି ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା, ତାପରେ ବୋଧ, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିସରକୁ ଏଇଭଳି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ବର୍ଗୀକରଣ, ପୃଥକୀକରଣ, ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ଏ ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କଟା ଠିକ୍ ଅପସନ୍, ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ? ନା। ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ? ନା। ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ? ନା। କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଯାର, ସେ ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ କେବେ ବି ନୁହଁ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ କେବେ ବି ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? ନା ଅଜ୍ଞାନ ଅନୁକରଣ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ କରୁନାହିଁ, ମାନେ କି ସହାନୁଭୂତି ହେଇ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନ ଅନୁକରଣ। ଜଣେ ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଳି ମାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦୁରା ଅବଜରଭେସନ୍ ବା ଅନୁକରଣ ଯେଉଁଟା ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦୁରା, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବନ୍ଦୁରା। ସେ ଅବଜରଭେସନ୍ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି। ଯାଉ ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ OTT 2025 ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।